हेलो। येस सर. आवाज येतोय माझा? हो सर. ओके. एक 5 मिनिट जॉईन होतात विद्यार्थी. हो हो. हो हो. गोड बोलतो त्या आपण येणार का फरक? कात्रे अंग असला पाण्यात करावं. हा बसलो सर, बोला ना.
हॅलो. जॉईन होत हा सर जॉईन होत आहेत ना काकडे सर. हम्म. सर बहुतेक कॉलेजच्या ह्याच्या पीसी वरून झाले ते. ते सरांना त्याला तिथून call बोलता करायचा का? बोलता येणार, आवाज येणार नाही, मोबाईल वरून जॉईन म्हणावं लागेल. सर अगोदर बोलणार आहेत का नंतर? अगोदरच झालं. असं ना. इंट्रो सर जॉईन झाले जाधव सर सुरू करायचं का? हॅलो जाधवर सर. बंद केलेलं. हॅलो. हॅलो बोला. हॅलो. हॅलो. हा सर. हा भोसले सर ना. हा बोला सर. आवाज येतोय ना? हो सर हो. हा ठीक आहे. साहेब हा येस सर. मला नाही येणार, तुम्ही तिकडच काढून घ्या, तिकडच काढून घ्या. मी काय करतो? हा. आता निवांत चालतं काय? हो हो. हॅलो. हा सर येतोय आवाज. साहेब जॉईन झाले नाही वाटतं अजून. झालेत सर जॉईन झाले. साहेब जॉईन झालेत का? हा चालू करा. चालू करा. चालू करायचं सर. हो चालू करा. ठीक आहे सर, थँक्यू. I heartily welcome all the dignitaries, chief guests, resource person, principals, vice principal, participants, and my dear colleagues, students coming from the different regions of the state. On behalf of the MSc Wonders Arts, Commerce, Science College, Killi Dharur, on this auspicious day, the state level webinar organized around the secret sea in the sky and under MOU and linkages with Shikshan Mahashvidya Nand Mohekar Mahavidyalaya Kalam, Kesharbai Swanajirao Shirsagar alias Kaku College. And for this webinar, the secrets in the sky, we have as the president for the today's webinar, Honorable Principal Dr. G.K. Kakade sir. And again we have the well-known, popular, the hard worker, the sincere scientist, as a resource person, Honorable Dr. Professor Pankaj Nagpure sir from Sri Chhatrapati Shivaji Mahavidyalaya, Amravati. Again we have the Vice Principal, the Major Dr. M.N. Gaikwad sir, Mr. Demesh Jogde sir of my college. Now I request the Honorable Principal Dr. G.K. Kakade sir to give his introductory speech. Or Dr. Kakade sir. Thank you, sir. Good morning to all. At the very outset, I welcome all the participant, Honorable Resource Person, Professor Dr. Pankaj A. Nagapure, Sri Shivaji Science College, Amravati, in this state level webinar, which is jointly organized by our college, that is Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's Arts, Commerce and Science College, Killi Dharur, and SMDM College, Kalam, and KSK College, Bid. This jointly organized event has the title
Secrets in the Sky, which is a good title that we see for student as well as for the faculty. The sky secrets are very mystery, and we have to be discussed many times. We see the secret of sky from earth, but the actual secrets of the sky, which are hidden, which are not known to us, may be duplicated in this webinar. And for students, for researchers, and also for all the physicists and all the science disciplinary persons, this webinar will prove a very good informative, and also will help in their future research. I hope the secrets of the sky, secrets in the sky, mostly we have seen our moon, our sun, our stars, but there are number of secrets which are hidden, which are not seen, and how the galaxy of our sky is made, and what are the mysteries in the galaxy. Actually, we are not able to see the mysteries of the galaxy, and also scientists are working on the age of our earth, or the uh, discovery of our earth, which is going on by all the countries, and yet we have not found the exact result of our formation of our earth. That means there is more mystery on earth, more mystery in the sky, and this mystery can be disclosed by various telescopes, but yet this telescope doesn't reach the far away secrets in the sky, and that may be disclosed by today's resource person, Dr. Pankaj A. Nagapure sir, which will be very interesting to hear Dr. Pankaj A. Nagapure. I hope all the participants, all the faculty members, and also students to take the advantage of this webinar and be connected with this webinar till the end. I hope there will be a good interaction, and there will be good information give and take in this webinar. I congratulate the organizers of our college Department of Physics, Dr. L.B. Zadwar sir, Dr. Ram Bhosle sir, and all the jointly organized college heads of physics heads for taking and good initiative for organizing this state level webinar. So I hope all the very best. Thank you. Thank you, sir, Thank you. for your guidance. Thank you, sir. Now, I request Dr. Bhosle, sir, to introduce our today's chief guest, Dr. Pankaj A. Nagpure, sir. Over to Bhosle, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning to all of you. Myself, Dr. Ram Bhosle. I'm here to introduce today's resource person, Dr. Pankaj Nagpure, sir, who is joined us from Sri Shivaji College of Science, Amravati. Welcome, Pankaj, sir. Thank you. Sir has completed his BSc Physics and MSc Physics from the Sant Garge Baba Amravati University, Amravati. Sir has also completed his PhD in Physics in 2013 from the Sant Garge Baba Amravati University, Amravati. Sir is having a specialization of material science, luminescence, nanomaterials, computational programming. Sir is having 18 plus years of teaching and research experience. He has also holding many administrative positions in colleges and in university itself. Sir is the recognized research guide of the Sant Gadge Baba Amravati University. Sir is having one patent registered on him.
Sir is also awarded by many awards, and in that he has awarded by Indian Association of Physics Teachers, Dean Bandhu Shahu Memorial Award in 2022. He has also awarded by the Best Teacher Award, which is given by the Sri Shivaji Science College, Amravati in 2022-23. He has completed many courses and also conducted many of the courses in physics. He has also developed many e-content programs, and many workshops and trainings were attended by the Pankaj sir. He has more than 25 research papers on him, registered on him. He has 180 plus citations, and his H index is 7 and I-10 index is 6. This is the short introduction of Pankaj sir. Rather than this, sir is having too much contribution in the field of research and education. So we are very happy to have such an eminent personality with us. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Bhosle sir. Friends, all over the world, the peoples are attracted towards the galaxy, towards the universe, towards the movement of the planets, towards the comet, and this they will created the interest among the universe, and therefore our ancestors also has given a great contribution for the planets and to know about the universe, and they made the impact upon the human life. In the 2nd century, the Ptolemy and Ptolemy proposed the concept of the geocentric theory to explain the movement of the planets. And after that, in 16th century, the Copernicus and Kepler proposed the heliocentric theory for the explanation of the movement of the planets and the universe. The friends, nearly 1,400 years, we are in the misunderstanding for the geocentric theory. And here we have explained that all the planets are revolving into the circular orbits around the Earth, even though the Sun is also revolving around the Earth. This was the misconcept and is totally covered for 1,014 years. And after that, the Copernicus proposed the heliocentric theory. That means all the planets are revolving around the Sun and not around the Earth. This was proposed by the scientist Copernicus. And after that, the year all our rishis and the astrophysics are proposed, well known for the movement of the planets, and that they proposed or they supported the concept of the heliocentric theory. Friends, I hope today's lecture will be helpful to the impactful for the students, and students will find their career in their future life. Now I request Dr. Pankaj Nakure sir to deliver the lecture for our students. Over to the Pankaj Nakure sir. Thank you very much, sir. I really thankful to you for inviting me for this online webinar as a resource person. I'm also thankful to Dr. Bhosle, who have given my very nice introduction. So let me clear first that I am going to talk very basic things, not that big things like black holes and so on. I just touch to them because what I think is it is more important for us, for our student, to see the initial things. When we start with the initial things, then we can go further by our own and go at higher levels.
I have seen many of the teachers, professors are in the list of the participants. So maybe my presentation, my lecture will be very introductory for them. Sorry for that, but I have created this lecture. I have made a presentation only for the undergraduate student. Okay, and I am trying to introduce to the students the basic things, the terms that we regularly use in our talks, our calendar, panchang, and so on. And what is a Rashi and what is a nakshatra and everything. So just the basic things, not very big things I am going to cover. So now I will share my presentation. Okay. Okay. Are you able to see this presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, we will start from our solar system. So, as we know, the solar system, our parent star is Sun. Then there are 8 planets, 63 major moons in the solar system belonging to different planets. There were other objects that are known as asteroids, comets, and meteoroids. I just tell them about the properties and their periods, everything. As we know, the planetary motions are well explained by the Kepler's laws, and you can see on the slide a picture which is depicting the relative sizes of the planets and sun. So you can see the sun is huge as compared to even the biggest planet in the solar system, that is Jupiter. So the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So these are the 8 planets in the solar system, and you can see their relative sizes. And then there is a Pluto, which is now not a planet, but it is known to be a dwarf planet. So how do we know about the masses of this planet? So by observing their gravitational effects, we can calculate their masses. We can divide the mass by volume, then we will get the density of the planets. Okay, so that's very basic thing. So these are the different planets, and I have shown the axis of their rotation. So as we know, the Earth revolves around the Sun in almost a circular orbit. As according to Kepler's law, it will be a elliptical orbit, but still we consider it to be a circular orbit because eccentricity of the ellipse or the orbital or elliptical orbit of the Earth is almost 0, and that's why it's almost a circle. So the Sun is at the center of the circle, and the Earth moves around that orbit, and also it spins around itself. So the axis of the spin is shown in the figure. You can see that here is Earth, which is shown by the blue color, and there is a land shown by the green color. So the axis from north to south pole, and you can see that its rotation is a anti-clockwise rotation. Okay, and this axis is tilted to the plane by making an angle of 23 degree with the vertical. So as we know that all the planets in the solar system moves around the
sun in the different orbits. So all the orbits lie in the same plane because of the very basic law in physics known as law of conservation of angular momentum. So all the planets lie in the same plane. So these axes I have drawn for the every planet in this slide are the axis of the spinning. So this axis of the rotation of the earth makes an angle of 23.5 degree with the perpendicular to the plane of the orbit of the earth. So that means it is not exactly vertical and it is slightly tilted. Then you can see the Mercury, it is almost a vertical. Then Venus, so it makes an angle of 117 degree to the perpendicular to the plane. That means it is angle greater than 90 degree. So this spin will be exactly reverse for the Venus. Then there is a Mars, which is almost like Earth. Then there is Jupiter. So its angle of tilt is only 3 degree. Then Uranus, it is 27 degree. And sorry, it's for Saturn. And then for Uranus, it is 98 degree. And for Neptune, it is 30 degree. So you can understand that this angle of tilt of the Earth decides the seasons on the Earth. Then this Venus, you can see, as we know from the Earth, we observe the sun arise from the east, but for Venus it will rise from the west. So it is the only planet on the solar system on which the sun rises on its west. Then the second peculiar property of the planets among the solar system is of Uranus. Since its tilt is 98 degree, so almost the half of the Uranus is projected toward the sun, means half always on the half part of the Uranus there is a summer and on the half part there is a winter. So we can broadly divide these planets of the solar system into two categories that are terrestrial planets and the other are called Jovian planets. So terrestrial planets means it includes Mercury, Venus, Earth and Mars. So these planets are very close to the sun, means comparatively the Jovian planets. They have these small masses and radii. They have rocky solid surfaces, high density, slow rotation, weak magnetic fields. They do not have the rings like Saturn, and they have very few moons. Then there are other category of the planets known as Jovian planets. It includes Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these Jovian planets are also divided into two categories. They are called gas giants and ice giants. So out of the four, Jupiter and Saturn are known as gas giants and Uranus and Neptune are known as ice giants. So they are far from the sun. They have very large masses and they are very bigger in size. Their surface is not hard surface like the terrestrial planets. They have very low densities. It is too low that even if we keep the sun on the sea or ocean, it will float on that ocean. They have very that rotation is very fast. Then they have very strong magnetic field. They have many rings. They have many moons. So this is the division of the whole planets of into two categories.
so these terrestrial planets are have the rocky solid surface, means we can walk on them, but this Jovian planets do not have the rocky and hard surface. So these are the pictures for the planets. So you can see this is the Earth, which is covered with the water and some land. Then this is Venus. They have almost comparable size. Then Venus, it is almost half of the sun, and the Mercury is even very small planet. So the Venus is known to be a very hot planet. So this is second important property of the planet, is it is very hot since it has a greenhouse gases atmosphere. So almost of the atmosphere of this Venus consists of CO2. So CO2 is a greenhouse gas. It absorbs the heat. So in the atmosphere of Venus, it is a huge heat. So its temperature is very large. Second thing about the Venus, it is the most clearly visible planet from the Earth. So it is, after Sun and Moon, it is the most clear object that can be seen in the night sky. Then a Mars, it is the hard planet. It is its temperature is quite cold than the Earth. Mercury is the closest planet to the Sun. So obviously, though it is closest, the part of the Mercury which is points toward the Sun is very hot, but the other part is very cold since there is no atmosphere to the Mercury, as it has very small acceleration due to gravity, so that no gas can be stay on the surface or around the surface of the Mercury. So these are the Jovian planets: the Jupiter, the Saturn, which has very beautiful ring, then the Uranus and Neptune, and here in the picture you can see a small Earth. So these are other objects in the solar system. So these are called dwarf planets. So among these, there is a Pluto, there is a Charon, there is a Haumea, Eris, Sedna, Makemake, Varuna, Orcus, Quaoar, etc. So these are the planets which these are actually the dwarf planets. Apart from the Pluto is well known to all of us, but these other planets are very rarely known. So then there is another things that can be observed in the sky is the asteroids. So asteroids are the rocks which have the size greater than 100 meters. Most of the asteroids remain in the asteroid belt between Mars and Jupiter. So as we are discussing about the planets, we have told about the terrestrial planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. And after that, there will be Jovian planets. So in between Venus and Mars, the belt between Venus and Mars is called Goldilocks zone, and at that zone, and Earth is occurred in that zone. So this zone have the temperature which is required for sustaining the life, so that this Earth have the life on its surface. Then there is a belt
of asteroids beyond the Mars, which is known as asteroid belts. So there were many asteroids are revolving around the sun in this belt, and some of the asteroids I have shown in the earlier figures belongs to this asteroid belt. Three asteroids hit the Earth every 1 million years. There is one important thing that we should know, that there are three asteroids hit the Earth every 1 million years. So they have the path which crosses the orbit of the Earth. So they have the period of 1 million, almost 1 million years, means after every 1 million years, they cross the orbit of the Earth. So there might be a chances of colliding this asteroid to the Earth. But so these are some known asteroid impact sites on the Earth. These dark spots you can see on the slide. So where there is an impact of the asteroids, means asteroids fall on the Earth and make an impact on the Earth's surface. So these are the different sites. So in India, there is a site known as Lonar. It is very close to us. So which is the crater which is formed by the asteroid impact. So as I have told earlier, they have the sizes from 100 meters to about 1000 kilometers. They are composed of carbon or iron and other rocky materials. The asteroid belt is a group of rocks. Now, why do we think of this? They are very little planets. They have very small mass. Asteroids have different chemical compositions. Okay. So then we come on to the meteoroids. So these meteoroids are interplanetary rocky materials smaller than 100 meter. So before we talk about the asteroids, so asteroids have the size over 100 meters. The rocky material which have the size less than 100 meters are known as meteoroids. So when they come in the atmosphere of the Earth, they will burn and it will look like a shower of the candles in the earth, in the sky. The most meteorite showers are a result of the Earth passing through the orbit of the comet, which has left debris along its path. So when there is a specific orbit of these comets, so one of such comet is well known for us, is known as Halley's Comet. So when this comet moves around the orbit, so it will put the debris along it. So that debris, when come into the atmosphere, so it will burn, and which is we know as a meteorite shower. So this is one of the site which is formed by the meteorite impact. Then third thing is a comet. So these are nothing but the dirty snowballs, the dust and rock, methane, ammonia ions are the compositions of these dirty snowballs. So there are different cometary orbits. You can see there is quite a mess of the orbits of this comets. So I will just go through this formation of the solar system. So there are different theories of the formation of the solar systems. While putting this theory, these facts
around the about the solar system must to be considered. So these facts are: each planet is isolated in space. They have different entities. The orbits are nearly circular. The orbits of the planets lie in roughly in the same plane. The directions they orbit around the sun is the same as the sun's rotation on its axis. The direction of most of the planets on their axis is same as that for sun. The direction of planets, moon, orbits in the same that of planets' direction of rotation. The terrestrial planets are very different from the Jovian planets. The asteroids are different from both types of planets. Then comets are icy fragments and they don't orbit in the ecliptic plane. Sorry. So we will discuss about this ecliptic plane later. So then there is one more acceptable theory for the formation of solar system is the nebular theory. So according to this theory, the formation of sun and planets started from the cloud of the dust and gas called as nebula. As the cloud contracts under its own gravity, the sun is formed at its center, and then that cloud starts spinning and the smaller and it starts contracting so that it becomes smaller and smaller, and when it becomes smaller, it rotates faster and faster to conserve the angular momentum. So when the cloud flattens into a pinky shape, so there will be a center which has a tremendous density, which will be then produced as a star, and the remaining parts will be the planets, different planets into that the planetary system. So these are the actual pictures of the formation of the system like a solar system. So I will not go into the details of this. This is stages of formation of the solar system. So this is the clouds. Then due to the gravity, the center, the mass will start collecting at the center. Then it will start spinning so that a star will form, and the latter part will become a planets. In this lecture, I am trying to tell you how we can relate the observation in the sky with our routine terms. Our ancestors from very early stages of the earth have started observing these things and putting them into a proper manner. So this is the sun. You can see this is at the center, there is a sun, and this is the orbit of the earth, and the earth is tilted, and a line or a black rod is showing the axis of that earth. So there is a north pole,
and it is pointing towards the sun, and the south pole is pointing away from the sun. So this is called the summer solstice, because on the northern part of the sun, northern part of the earth, means above the equator, there will be the direct impact or direct incidence of the radiation from the sun. So the most of the part will be exposed by the sun for longer period of time of the day, so that there will be the rise in temperature. So this is called the summer solstice, and the part below the equator is pointed away from the sun, so there is no direct impact or direct exposure onto that part. So on that part there will be very low temperature, since for a very small period of time in the day it is exposed to the radiation from the sun. So this is known as the winter solstice. So you can see there is another orbit. It is a red orbit along which this moon revolves around the sun. So these are the two positions that we know, that are known to be the new moon and full moon positions. So Earth, so there, if we join the line between Earth and the sun, if the moon comes along that line, then there will be the new moon day. And if the Earth is in between the sun and moon along the line joining these three objects, then that is known as full moon day. Okay, so this is about the motions. Now we will talk about the nakshatras. So what are the nakshatras? So in the Indian astronomy, the ecliptic, it is the path of the planets and the earth in the sky. So that path is divided into 27 regions. These regions are known as the nakshatras. So there are 27 nakshatras. So these nakshatras have हॅलो हॅलो पंकज सर, आवाज येत नाही तुमचा.
जाधवर सर अनम्यूट करा. हॅलो हॅलो येतोय हॅलो सर आवाज येतोय. हा हा सर आवाज हॅलो येतोय सर. सर आता. डिस्कनेक्ट येतोय. झालं होतं. बरं. हम्म. तर आपण स्क्रीन इज नॉट शोन सर. ओके. हा तर दिसताय स्क्रीन? येस सर, नाव इट इज विजिबल. येस सर. ओके. हा तर मी थोडं याबद्दल, कारण हा आपला एकूण आपल्या संस्कृतीशी संबंधित भाग असल्यामुळे मी याबद्दल मराठीत बोललेलं जरा जास्त योग्य राहील. जर कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही सांगू शकता. तर यामध्ये तुम्हाला 27 नक्षत्र दिसत आहेत. तर या 27 नक्षत्र हे आपण ज्याला इक्लिप्टिक असं म्हणतो, सूर्याभोवती पृथ्वी आणि बाकीचे प्लॅनेट्स वेगवेगळ्या ऑर्बिट्स मध्ये फिरतायत हे आपण सुरुवातीला सांगितलं. तर जर आपण अर्थवरून जर बघत असू तर आपल्याला सूर्य आणि सोलर सिस्टीम मधले जे सर्व प्लॅनेट्स आकाशामध्ये एका विशिष्ट पाथ मधून तुम्हाला जाताना दिसतील. वर्षभरामध्ये जर तुम्ही त्यांचे पाथ ऑब्झर्व जर केले तर ते पाथ जो आहे त्याला आपण इक्लिप्टिक असं म्हणतो. तर तो जो पाथ असेल त्या पाथ मध्ये एक 8 डिग्री वाईड असा जर आपण बेल्ट कन्सिडर केला तर त्या बेल्ट मधून सर्व प्लॅनेट्स किंवा सन हा जातो, इन्क्लुडिंग मून. तर त्याला आपण झोडियाकल बेल्ट असं म्हणतो. तर हा जर 360 डिग्री राऊंड म्हणजे पृथ्वीभोवती जर 360 डिग्रीचा जर आपण राऊंड केला तर त्या 360 डिग्रीच्या राऊंडला आपण 27 नक्षत्रांमध्ये भारतीय कॅलेंडरनुसार किंवा भारतीय जी इंडियन ऍस्ट्रॉनॉमी आपण ज्याला म्हणतो तर त्यानुसार हा जो पूर्ण जो बेल्ट आहे तर तो आपण 27 नक्षत्रांमध्ये डिवाइड केलेला आहे. तर या 27 नक्षत्रांच्या बॅकग्राऊंड मध्ये तर आता महत्वाचं म्हणजे नक्षत्र म्हणजे काय, तर नक्षत्र म्हणजे आकाशात दिसणारे जे स्टार्स आहेत, पर्टिक्युलरली त्या बेल्ट मध्ये येणारे जे स्टार्स असतील किंवा ग्रुप ऑफ स्टार्स असतील तर त्याला आपण नक्षत्र असं म्हणतो. आणि त्या नक्षत्राच्या बॅकग्राऊंड मध्ये आपल्याला सर्व सोलर सिस्टीम मधले जे ग्रह आहेत किंवा सूर्य आहेत त्यांचं मोशन आपल्याला दिसतं. तर या केसमध्ये तुम्हाला जर दिसत असेल तर इथे सूर्य आणि सूर्याभोवती फिरणारी पृथ्वी आणि पृथ्वी भोवती फिरणारा चंद्र तुम्हाला दिसत असेल. तर यामध्ये ही जी पोझिशन आहे डार्क पोझिशन, जो डार्क स्क्वेअर तुम्हाला इथे दिसतोय, तर इट इज शोइंग द पोझिशन ऑफ द मून इन द स्काय. सो this position is in between sun and earth. So this position is known to be the new moon position किंवा याला आपण मराठीमध्ये अमावस्या असं म्हणतो किंवा अमावस्येचा दिवस. अशी जर सिच्युएशन असेल ज्यामध्ये सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये चंद्र येत असेल, याचा अर्थ
की सूर्याचा उगवण्याचा वेळ आणि चंद्राचा उगवण्याचा वेळ जेव्हा सारखा राहील त्या दिवशी दिवसभर चंद्र हा असेल आणि रात्री जेव्हा सूर्य मावळेल तेव्हा तो मावळलेला असेल, त्यामुळे दिवसभर सूर्याच्या प्रकाशामुळे चंद्र आपल्याला दिसणार नाही आणि रात्री तो क्षितिजाच्या खाली गेल्यामुळे म्हणजेच मावळल्यामुळे तो आपल्याला दिसणार नाही. म्हणून अमावस्येच्या दिवशी आपल्याला चंद्र दिसत नाही. आता दुसरा प्रश्न आपला असा असू शकतो की जर दर अमावस्येला सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये जर चंद्र येत असेल तर प्रत्येक अमावस्येला सूर्यग्रहण का दिसत नाही आपल्याला? कारण जेव्हा सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये चंद्र येतो म्हणजेच चंद्र सूर्याला झाकतो, त्यालाच आपण ग्रहण असं म्हणतो, किंवा चंद्राची सावली पृथ्वीवरती किंवा जो सूर्यापासून येणारा जो लाईट आहे तर तो चंद्रामुळे अडवला जातो, त्यामुळे चंद्राची सावली पृथ्वीवरती काही विशिष्ट भागात पडते, त्याला आपण ग्रहण असं म्हणतो. तर मग हे ग्रहण प्रत्येक अमावस्येला का होत नाही? कारण प्रत्येक अमावस्येला सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये हा चंद्र असतो. तर तसंच दुसरी पोझिशन इथे दाखवलेली आहे चंद्राची. तर या पोझिशन मध्ये पृथ्वी सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये आहे. तर इथे याला आपण फुल मून डे किंवा पौर्णिमा असं म्हणतो. तर या दिवशी सूर्य मावळल्यानंतर चंद्र उगवतो आणि त्यामुळे सकाळपर्यंत म्हणजे परत सूर्य उगवेपर्यंत चंद्र हा आकाशात आपल्याला दिसतो, म्हणजे पूर्ण रात्र पूर्ण चंद्र आपल्याला दिसतो, त्याला आपण पौर्णिमा असं म्हणतो. तर आता या सिच्युएशन मध्ये चंद्र आणि सूर्य यांच्यामध्ये पृथ्वी आलेली असते. तर या दोन्ही सिच्युएशन मध्ये म्हणजे सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये चंद्र येत असेल तेव्हा ग्रहण होईल, त्याला आपण सूर्यग्रहण म्हणतो. आणि जेव्हा चंद्र आणि सूर्याच्या मध्ये पृथ्वी आलेली असेल तेव्हा चंद्रग्रहण होईल असं आपण म्हणतो. तर आता बघ, प्रत्येक अमावस्येला आणि प्रत्येक पौर्णिमेला चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नाही. कारण हे जे ऑर्बिट्स आहेत, पृथ्वीचा ऑर्बिट सूर्याभोवती फिरण्याचा आणि चंद्राचा ऑर्बिट पृथ्वीभोवती फिरण्याचा हे एकमेकांसोबत एक विशिष्ट अँगल करतात, 5 डिग्रीचा अँगल करतात. म्हणजे जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अँड प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून आर इन्क्लाइन्ड बाय द 5 डिग्री. त्यामुळे फक्त काहीच वेळेस हे एक्झॅक्टली एका लाईन मध्ये येऊ शकतात आणि बाकी वेळेस किंवा बाकी ज्या अमावस्या असेल किंवा बाकी ज्या पौर्णिमा असेल तर त्यावेळेस ते एका रेषेत राहणार नाही, तर चंद्र या रेषेच्या थोडासा वर किंवा खाली राहील आणि त्यामुळे एक्झॅक्टली तो जो सनलाइट आहे त्याला ब्लॉक करणार नाही आणि त्यामुळे आपल्याला सूर्यग्रहण दिसणार नाही. किंवा पौर्णिमेला पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यामध्ये एक्झॅक्टली अर्थ येणार नाही, ती त्या लाईनच्या थोडीशी खाली किंवा वर असेल. तर हे झालं ग्रहणांबद्दल. त्यानंतर आपण या नक्षत्रांबद्दल बोलत होतो. तर टोटल 27 नक्षत्र आहे. त्याच्यामध्ये आद्रा, आपण इथून जनरली आपण अश्विन महिन्यापासून अश्विनी नक्षत्रापासून सुरू करतो. अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुष्या, आद्रा, पुनर्वसू, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, त्यानंतर मुळा, त्यानंतर पूर्व भाद्रपदा, पूर्व आषाढा, उत्तर आषाढा, श्रावणा, धनिष्ठा, त्यानंतर शततारका. तर आणि शेवटी पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा आणि रेवती असे टोटल 27 नक्षत्र येतात. आणि या 27 नक्षत्राच्या बॅकग्राऊंड मध्ये आपल्याला चंद्राचं जे मोशन आहे आकाशामधलं दिसतं किंवा सूर्याचं मोशन आपल्याला आकाशामध्ये दिसतं. तर हे जे आकाशातलं बॅकग्राऊंड जे आहे, जे आपण नक्षत्रांमध्ये 27 नक्षत्रांमध्ये डिवाइड केलं, तेच आपण 12 राशींमध्ये सुद्धा डिवाइड करू शकतो. तर ह्या 12 राशी
ज्याच्यामध्ये आपण एरीज, टॉरस, जेमिनी, कॅन्सर, लिओ, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियस, सगिटारस, कॅप्रिकॉर्नस, अक्वॅरिस आणि पिसेस ह्या 12 राशी आपण घेतो. म्हणजे हा टोटल 360 डिग्रीचा जो राऊंड आहे, तर हा 12 राशींमध्ये आपण जेव्हा डिव्हाइड करू तर प्रत्येक राशीसाठी 30 डिग्री येतील. म्हणजे जो काही प्लॅनेट या आपल्याला त्या इक्लिप्टिक मध्ये किंवा झोडियाकल बेल्ट मध्ये फिरताना दिसेल, तर तो या प्रत्येक राशीमधून जेव्हा जाईल तर तो या इक्लिप्टिकच्या किंवा 360 डिग्री मधून 30 डिग्री ट्रान्झिट करेल. तर आपण या राशींबद्दल आपण बोलत होतो. तर या राशी यालाच आपण कॉन्स्टलेशन्स असं म्हणतो. तर कॉन्स्टलेशन्स मीन्स दी ग्रुप ऑफ स्टार्स. सो वी हॅव गिव्हन देम डिफरंट नेम्स. तर याच्यामध्ये जे आपण नावं सांगितलेलं आहे एरीज, टॉरस वगैरे, तर यांची मराठी नावं सुद्धा आहेत, ज्याला आपण मेष, ऋषभ. तर तर ह्या ज्या राशी आहेत, आपण 12 राशी ज्यांना आपण ए, टी, जी, सी, एल, व्ही, एल, एस, एस, सी आणि एपी असे आपण नावं दिलेले आहेत. तर ए स्टँड्स फॉर एरीज, याला आपण मराठीमध्ये मेष राशी असं म्हणतो. त्यानंतर टॉरस तर ही ऋषभ राशी, याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. त्यानंतर जेमिनी, तर जेमिनी म्हणजे मिथुन. त्यानंतर लिओ म्हणजे सिंह, वर्गो म्हणजे कन्या, लिब्रा म्हणजे तुळा, त्यानंतर स्कॉर्पिओ म्हणजे वृश्चिक, त्यानंतर सगिटारस ज्याला आपण धनु राशी म्हणतो. त्यानंतर कॅप्रिकॉर्नस ज्याला आपण मकर राशी म्हणतो. अक्वॅरिस म्हणजे कुंभ आणि पिसेस म्हणजे मीन. तर हे जे स्टार्स आकाशामध्ये आपल्याला दिसतात बॅकग्राऊंडला, सोलर सिस्टीम किंवा त्याचे जे प्लॅनेट्स आहेत जे ज्या बॅकग्राऊंड मधून ट्रॅव्हल करतात, तर त्या बॅकग्राऊंड मधून हे स्टार्स जे किंवा हे स्टार्सचा जो ग्रुप आहे, ज्याला आपण कॉन्स्टलेशन म्हटलेलं आहे किंवा राशी म्हटलेलं आहे, तर हे स्टार्स जेव्हा आपण एका विशिष्ट पद्धतीने जॉईन करतो, तर त्याच्यापासून एक आपण चित्र इमॅजिन करू शकतो आणि त्या चित्रावरून त्याचं आपण त्या राशीला आपण नाव दिलेलं असतं. तर हाच तो इक्लिप्टिक या फिगरमध्ये तुम्हाला दिसतोय की या इक्लिप्टिकच्या अलॉंग हे सगळे प्लॅनेट्स जे आहेत तर ते मूव्ह होतील. तर सायट्रियल किंवा सायनॉडिक लुनार मंथ कशाला म्हणतात त्याबद्दल आपण थोडक्यात पाहू. तर एक चक्कर पृथ्वीला चंद्राला पृथ्वीभोवती एक चक्कर कंप्लीट करण्यासाठी 27 दिवस लागतात. तर प्रत्येक आणि त्यावरूनच आपण तो जो आकाश आहे, आकाशाला आपण 27 नक्षत्रामध्ये डिवाइड केलं. तर प्रत्येक दिवशी चंद्र एका नवीन नक्षत्रात जातो. मराठी महिन्यांची नावं सुद्धा आपण या नक्षत्रांवरूनच दिलेली आहेत. तर ज्या नक्षत्रामध्ये चंद्राची पौर्णिमा म्हणजे चंद्र ज्या नक्षत्रात पौर्णिमेच्या दिवशी असतो, तर तो त्या नक्षत्राचं नाव आपण त्या महिन्याला दिलं असतं. म्हणजे जसं हा आता अश्विन महिना सुरू आहे आणि या अश्विन महिन्याची जी पौर्णिमा होती, जी 2 दिवसापूर्वीच झालेली आहे, तर त्यामुळे हा जो महिना आहे तर याला आपण अश्विन महिना असं म्हणतो. तर ह्या डिफरंट फेजेस या फिगरमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे की जर आता इथे it is a
न्यू मून डे, इथून जर आपण स्टार्ट केलं 1 पासनं न्यू मून डे, तर सपोज या न्यू मून डे ला आणि इथून हा पहिला दिवस, हा दुसरा दिवस ज्याला आपण प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, त्यानंतर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, नंतर दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी आणि मग पौर्णिमा. तर असे परत 15व्या दिवशी आपल्याला पौर्णिमा येईल, तर याला आपण त्या महिन्याचा शुक्ल पक्ष असं म्हणतो. आणि 15 नंतर परत प्रतिपदा, द्वितीया असं करत करत आपण परत न्यू मून डे पर्यंत आपण पोहोचतो. तर आता याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की जरी पृथ्वीभोवती सूर्याला फिरण्यासाठी, पृथ्वी भोवती चंद्राला फिरण्यासाठी एक राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी 27 दिवस लागतात, तरी पौर्णिमेपासून पौर्णिमेपर्यंत किंवा अमावस्येपासून अमावस्येपर्यंत जो काळ आहे तो हा 30 दिवसांचा येतो. तर त्याचं कारण की जे रिव्हॉल्युशन आहे किंवा त्याला आपण साइड रियल लुनार मंथ म्हणतो, म्हणजे एक कंप्लीट रिव्हॉल्युशन होण्यासाठी जो काळ लागतो तर तो आहे 27.32 डेज. त्यानंतर 28 आणि 29, 28, 29, 3 म्हणजे जवळपास 3 दिवसांचा कालावधी चंद्राला त्याच फेज मध्ये परत येण्यासाठी लागतो. म्हणजे परत अमावस्या येण्यासाठी आपल्याला परत 3 दिवस जावे लागतात. म्हणजे अमावस्येपासून अमावस्येपर्यंत जर आपण काळ मोजला तर तो 30 दिवसांचा येतो. तर त्याला आपण सायनॉडिक लुनार मंथ असं म्हणतो. तर त्यानंतर सीझन्स, तर 21 जून याला आपण समर सॉलिस्टिस डे असं म्हणतो. त्यानंतर एकत्रच तर इथे ही 4 पोझिशन सूर्याच्या, जर आपण सूर्याचा जो पाथ आहे ज्याला आपण इक्लिप्टिक म्हणतो, सूर्याचा पृथ्वीभोवती जो इमॅजिनरी पाथ जो आहे, तर त्या पाथ मध्ये हे 4 पॉइंट्स जे येतात, त्यातला हा जो 21 डिसेंबरचा जो तुम्हाला पॉइंट दिसतोय त्याला आपण विंटर सॉलिस्टिस असं म्हणतो. तर या दिवशी जो नॉर्दर्न हेमिस्फिअर आहे किंवा जो नॉर्दर्न पार्ट जो आहे अर्थचा, तर तो सूर्याच्या विरुद्ध दिशेने झुकलेला असेल. आणि त्यामुळे जसं मी आधीच सांगितलं की त्यामुळे जो नॉर्दर्न पार्ट जो आहे तर तो कमी काळासाठी रेडिएशन, म्हणजे सूर्यापासून येणाऱ्या रेडिएशनला एक्सपोज होईल आणि म्हणून त्या भागावरचं तापमान वाढणार नाही आणि म्हणून तिथे हिवाळा असेल. त्याच्या विरुद्ध हा जो सदर्न हेमिस्फिअर आहे किंवा इक्वेटोरियलच्या खालचा जो भाग आहे तर तो सूर्याकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे इथे सूर्याच्या रेडिएशनला डायरेक्ट एक्सपोजर असेल आणि म्हणून तिथे जास्त वेळापर्यंत, म्हणजे रोटेशन जर आपण पृथ्वीचं एक कम्प्लीट रोटेशन स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती जर कन्सिडर केलं तर जास्त काळापर्यंत एक्सपोजर सूर्याचं राहील त्या भागावरती आणि म्हणून तिथलं तापमान जास्त असेल आणि म्हणून त्या भागात उन्हाळा असेल. तर अशा प्रकारे जेव्हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये हिवाळा राहील तेव्हा सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये उन्हाळा असेल. तर हा 21 डिसेंबर जो दिवस आहे त्याला आपण विंटर सॉलिस्टिस डे असं म्हणतो. तर या दिवशी आपल्याला जी दिवस आणि रात्रीचा जो कालावधी आहे तर त्याच्यामध्ये दिवस हा सर्वात छोटा आणि रात्र ही सर्वात मोठी राहील. त्याचं कारण तेच की जे मी तुम्हाला सांगितलं की जास्त काळ एक्सपोज होणार नाही सन रेडिएशनला, म्हणजेच दिवसाचा कालावधी हा कमी झाला आणि रात्रीचा कालावधी वाढला आणि कालावधी एक्सपोजरचा कमी झाल्यामुळे एकूण जे तापमान आहे वातावरणातलं पृथ्वीचा तर ते कमी होईल आणि म्हणून हिवाळा राहील. त्यानंतर जसं जसं आपण ते 21 डिसेंबर पासनं 21 पुढे जातो तर तसं
जो दिवसाचा कालावधी आहे तो वाढत जातो. त्यानंतर 23 मार्च जो दिवस आहे तर जवळपास त्या दिवशी इक्विनॉक्स असतो, म्हणजे दिवसाचा आणि रात्रीचा कालावधी हा एक्झॅक्टली सारखा असतो. कारण इथे जो ऍक्सिस आहे तो सूर्याकडे झुकलेला नसतो किंवा त्याच्या विरुद्ध दिशेने पण झुकलेला नसतो, आणि त्यामुळे कालावधी जो जो आहे किंवा एक्सपोजर टाइम जो आहे तो एक्झॅक्टली सारखा राहील. त्यानंतर जसं जसं आपण या इक्विनॉक्स डेच्या पुढे जाऊ तसं तसं रात्रीचा कालावधी हा कमी झालेला राहील आणि दिवसाचा कालावधी हा वाढलेला असेल. कारण इकडे जाताना जो जो टिल्ट आहे हा सूर्याकडे झुकत जाईल आणि एक्झॅक्टली 21 जूनला हा समर सॉलिस्टिस डे त्याला आपण म्हणतो, म्हणजे ज्या दिवशी दिवसाचा कालावधी हा सर्वात मोठा आणि रात्रीचा सर्वात छोटा राहील. त्यानंतर परत समर सॉलिस्टिस डे नंतर दिवसाचा कालावधी हा कमी कमी होत जाईल, रात्रीचा वाढत जाईल आणि एक्झॅक्टली 23 सप्टेंबरला त्याला आपण ऑटम इक्विनॉक्स असं म्हणतो, तर त्या दिवशी परत दिवस आणि रात्र सारखे राहील आणि पुन्हा आपण विंटर सॉलिस्टिस कडे जाऊ, म्हणजे रात्रीचा कालावधी हा वाढत जाईल आणि दिवसाचा कमी होत जाईल. ओके, तर हे एक्झॅक्टली इंडियन कॅलेंडर मधले जे मंथ आहेत त्याला अशा प्रकारे आपण डिव्हाइड करतो, म्हणजे टोटल आपल्या कॅलेंडरमध्ये भारतीय कॅलेंडरमध्ये 6 ऋतू येतात, ज्याच्यामध्ये वसंत आहे, ग्रीष्म आहे, श्रावण आहे, वर्ष. तर हे 6 जे ऋतू आहेत त्यांना आपण 12 भागांमध्ये असं डिव्हाइड केलेलं आहे. तर इथून माधवा, शुक्र, शुची, नभा, नाभस्य, ईशा, ऊर्जा, सहा, सहस्य, तपा आणि तापस्य, मधु असे 12 म्हणजे संस्कृत मधील ही नावं आहेत, तर जे आपल्या इंडियन कॅलेंडर मध्ये वापरल्या जातात. तर इथे हे एक्झाम्पल मी एका कॉन्स्टलेशनचं दाखवलं आहे, जी मोस्ट किंवा आपल्याला जास्त स्पष्ट आकाशात, म्हणजे हिवाळ्याचं जर तुम्ही आता आकाश जर सध्या बघितलं तर आकाशामध्ये सर्वात स्पष्ट दिसणारं हे कॉन्स्टलेशन जे आहे तर त्याचं नाव आहे ओरियन. तर या ओरिया आणि ही सहज ही जी कॉन्स्टलेशन आहे किंवा ही जी राशी आहे याला आपण सहज ओळखू शकतो, कारण त्याचा जो विशिष्ट आकार आपल्याला दिसतो. तर या ओरियन कॉन्स्टलेशन मध्ये हे 2 मेजर स्टार, एक बेटलगुज नावाचा आणि एक रिगल नावाचा हा स्टार आपल्याला तिथे दिसेल. तर या कॉन्स्टलेशन बद्दल आपण बोलत होतो. तर याच्यामध्ये ही जी कॉन्स्टलेशन आहे याच्यामध्ये जे 2 स्टार आपल्याला दिसतात, ज्याचा जे मेजर स्टार याचे आहेत, तर एक ज्याचं नाव बेटलगुज आणि दुसरा ज्याचं नाव आहे रिगल. तर यातील हा जो बेटलगुज आहे, या बेटलगुज ताऱ्याची सध्या सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे. याचं कारण की हा जो बेटलगुज नावाचा जो तारा आहे तर तो त्याच्या इव्हॉल्युशनच्या फायनल स्टेज मध्ये आहे असं म्हणतात. म्हणजे अचानक 2020 मध्ये हा जो बेटलगुज नावाचा तारा आहे तर अचानक त्याच्यापासून येणारा प्रकाश जो आहे तो कमी झाला, म्हणजे तो कंपॅरेटिव्हली डीम झाला. तर या डीम होण्याचा आणि सध्या तो आकाशात आपल्याला थोडासा रेडिश कलर मध्ये आपल्याला दिसतो आणि म्हणून याला आपण रेड
जायंट स्टार असं आपण याला म्हणतो, तर हा रेड कलर याचा किंवा त्याचं जे डीम होण्याचं कारण जे आहे, तर या कुठल्याही स्टार वरती जो फ्युएल असेल, ज्याला आपण हायड्रोजन असं म्हणतो, आणि त्याचं जे फ्युजन आहे, तर हायड्रोजनच्या फ्युजन पासून हेलियम तयार होतो आणि त्या फ्युजन रिॲक्शन मध्ये जी काही एनर्जी इव्हॉल्ड होते, तर ती इव्हॉल्ड एनर्जी जी आहे, तर ती तर या बेटलगुज ताऱ्यापासून जो प्रकाश आपल्याला मिळत होता, तर तो अचानक कमी झाला. त्याचं कारण की या ज्याच्या सरफेसवरती जो फ्युएल हायड्रोजन जो होता, तर तो हायड्रोजन कम्प्लिटली हेलियम मध्ये कन्वर्ट झाला आणि आता हा त्याच्या लास्ट स्टेज म्हणजे इट इज हा जो स्टार आहे, तर त्याच्या मरणावस्थेकडे जाणार आहे असं म्हणतात. आता तर तो कधी जाईल याचा काळ निश्चित नाही. म्हणजे आपण जिवंत असताना किंवा आपल्या मेल्यानंतर म्हणजे वर्षांनी, 2 वर्षांनी, 100 वर्षांनी किंवा 1000 वर्षांनी जाईल, तर हे आपण अजून आपल्याला सांगता येत नाही. पण जर आपल्या लाईफ स्पॅन मध्ये जर याचं एक्सप्लोजन झालं, तर ते एक्सप्लोजन आपल्याला स्पष्ट डोळ्यांनी पाहता येईल आणि ते एक्सप्लोजन चंद्राचा ब्राईटनेस किंवा कदाचित त्यापेक्षाही जास्त ब्राईटनेस आपल्याला आकाशात दिसून येईल आणि हे जे एक्सप्लोजन आहे, हे जवळपास आपल्याला 8 ते 10 दिवस कंटिन्यू आपल्याला ते दिसेल. आणि हा जो तारा बेटलगुज नावाचा तो जो तारा आहे, तर याचं अंतर आपल्या अर्थ पासनं हे जवळपास 600-650 लाईट इयर्स दूर आहे. म्हणजे जी काही घटना एक्सप्लोजनची तिथे होणार आहे, तर ती घटना झाल्यानंतर तिथून येणारा जो प्रकाश आहे किंवा ते जे एक्सप्लोजन आहे, तो लाईट जो आहे, तो आपल्याला 6.5 वर्षांनी दिसेल. म्हणजे जर 6.5 वर्षापूर्वी जर त्याचं एक्सप्लोजन झालं असेल, त्याला सुपरनोवा एक्सप्लोजन असं म्हणतात, तर ते एक्सप्लोजन 6.5 वर्ष जर पूर्वी झालेलं असेल, तर आपल्याला ते आज दिसेल. म्हणजे तो जो लाईट आहे त्या एक्सप्लोड मधून निघणारा, तर तो तर असा हा बेटलगुज स्टार या ओरियन कॉन्स्टलेशन मधला तुम्हाला पाहता येईल. तर ही मुख्यत्वे करून ही जी राशी किंवा कॉन्स्टलेशन मी तुम्हाला दाखवलेली आहे, तर त्याचं कारण हेच की आता जे मी तुम्हाला पुढे जो आपला भाग मी तुम्हाला सांगणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपण न्यूट्रॉन स्टार किंवा ब्लॅक होल बद्दल थोडक्यात बोलणार आहोत. तर त्याच्यासाठी हे एक बॅकग्राऊंड म्हणजे बेटलगुज आहे किंवा याचं जे इव्हॉल्युशन आहे नेक्स्ट किंवा याचं जे फ्युचर आहे, तर ते आयदर एक तर तो न्यूट्रॉन स्टार होईल किंवा तो ब्लॅक होल मध्ये कन्व्हर्ट होईल. तर त्याचं नक्की काय होईल, म्हणजे तो मरणावस्थेत गेल्यानंतर त्याचं नक्की काय होईल, तर हे आपण काही थेरींच्या आधारे आपण सांगू शकतो. तर कुठल्याही ताऱ्याच्या इव्हॉल्युशन मधले जे पिरियड्स आहेत, जसं मानवी जीवनात
जीवनामधल्या ज्या स्टेजेस आहेत, ज्याला आपण बालपण, तरुणपण आणि म्हातारपण असं म्हणतो, आणि त्या म्हातारपणानंतर तो मृत होतो, तर त्याप्रमाणे कुठल्याही स्टारच्या इव्हॉल्युशन मध्ये या स्टेजेस येतात. तर कुठलाही स्टार जर सूर्यासारखा किंवा सूर्यापेक्षा लहान जर स्टार असेल, तर त्याचा अंत हा व्हाईट डॉर्फ मध्ये होतो. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मृत होणे म्हणजे काय, की एखाद्या स्टारवरचं जे फ्युएल आहे म्हणजेच हायड्रोजन, तर ते जेव्हा कम्प्लिटली हेलियम मध्ये कन्व्हर्ट होईल, त्यानंतर ती फ्युजन रिॲक्शन जी आहे ती थांबेल, आणि ती फ्युजन रिॲक्शन थांबल्यामुळे जी काही एनर्जी इव्हॉल्व त्या रिॲक्शन मुळे होते, आणि ती इव्हॉल्व होणं थांबेल, आणि जी एनर्जी त्याला त्याचं जे कॉन्ट्रॅक्शन, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल पूल म्हणतो, की त्या स्टारचं जे मास आहे आणि त्या मासमुळे त्याला ग्रॅव्हिटी आहे, आणि त्या ग्रॅव्हिटीमुळे हे जे मास आहे तर हे त्याच्या सेंटरकडे ओढल्या जाईल, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होईल. तर हे कॉन्ट्रॅक्शन ग्रॅव्हिटेशनल पूल मुळे असलेलं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे, तर हे कॉन्ट्रॅक्शन, ही जी एनर्जी आहे जी या फ्युजन रिॲक्शन मधून इव्हॉल्व होत आहे, तर त्याला काउंटर करेल, आणि त्यामुळे जेव्हा ह्या दोन कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन, जे एक्सप्लोजन किंवा जे इव्हॉल्व एनर्जी होत आहे त्याच्यामुळे जे एक्सपान्शन होत आहे ते जेव्हा इक्वल होईल, तेव्हा हा स्टार त्याच्या प्रॉपर फेज किंवा प्रॉपर साईज मध्ये इक्विलिब्रियम मध्ये राहील. पण जेव्हा ही फ्युजन रिॲक्शन थांबेल, तेव्हा जी इव्हॉल्व होणारी एनर्जी आहे, ओके, आणि त्याच्यामुळे जे टेम्परेचर आहे, तर टेम्परेचर कमी होत जाईल, म्हणजेच जे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्ट्रॅक्शन आहे त्याला काउंटर करण्यासाठी कुठलाही फोर्स तिथे राहणार नाही. त्यामुळे तो जो स्टार आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होत जाईल, आणि फायनली तो व्हाईट डॉर्फ या स्टेज मध्ये पोहोचेल. तर व्हाईट डॉर्फ ही स्टेज अशी आहे जिथे ऍटमचं स्ट्रक्चर कोलॅप्स होईल, आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्सचं जे प्रेशर आहे, तर इलेक्ट्रॉनच्या प्रेशरमुळे तो इक्विलिब्रियम पोझिशन मध्ये येईल. म्हणजे जिथे तो जो ग्रॅव्हिटेशनल पूल आहे, तर तो ग्रॅव्हिटेशनल पूलला काउंटर करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनचं प्रेशर कामी आहे. तर इलेक्ट्रॉनचं प्रेशर म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉन हा जो पार्टिकल आहे, ज्याला आपण कन्स्टिट्युएंट ऑफ द ऍटम म्हणतो, तर या इलेक्ट्रॉन हा पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फॉलो करतो. म्हणजे एका क्वांटम स्टेटमध्ये किंवा एका एनर्जी स्टेटमध्ये 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन राहणार नाही. जर इथे मी एनर्जी स्टेट म्हटलं, कारण इलेक्ट्रॉनला स्पिन असतो, आणि स्पिनमुळे एक एनर्जी लेवल म्हणजे 2 क्वांटम स्टेट्स राहतील, आणि त्यामुळे 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन एका एनर्जी लेवलला राहणार नाही. आणि त्यामुळे जर हे कॉन्ट्रॅक्शन जेवढं जास्त होईल, तेवढं जे इलेक्ट्रॉन प्रेशर आहे ते वाढेल, आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉन प्रेशर आणि तो जो ग्रॅव्हिटेशनल पूल सारखा होईल, तेव्हा तो स्टार इक्विलिब्रियम मध्ये येईल. त्यालाच आपण व्हाईट डॉर्फ असं म्हणतो. तर सध्याचं जे एक्झाम्पल व्हाईट डॉर्फचं, तर एक सिरियस स्टार, सिरियस ए आणि सिरियस बी या स्टार, हे जे 2 स्टार आपल्याला आकाशात दिसतात त्यांना आपण व्याध तारा असं म्हणतो. तर हे स्टार म्हणजे त्या व्हाईट डॉर्फचं एक एक्झाम्पल आहे. तर साईज जी असेल या व्हाईट डॉर्फची, म्हणजे व्हाईट डॉर्फ हा कुठला स्टार होऊ शकतो, तर सन जो आपला आहे, तर तो मृतावस्थात गेल्यानंतर, म्हणजे त्याच्यावरचं पूर्ण हेलियम संपल्यानंतर हा व्हाईट डॉर्फ होऊ शकतो, किंवा कुठलाही स्टार ज्याचं मास 1.3 ऑफ मास ऑफ द सन असेल, तर तो त्याच्या मृतावस्थेमध्ये गेल्यानंतर, किंवा त्याच्यावर त्या स्टारवरचं जे फ्युएल आहे ते संपल्यानंतर व्हाईट डॉर्फ या स्टेजमध्ये जाऊ शकतो. तर व्हाईट डॉर्फ
जो आहे त्याचं मास जे सूर्या एवढा आहे असं आपण समजू, तर तेव्हा त्याची जी साईज असेल तर ती पृथ्वीच्या साईज एवढी असेल, म्हणजे एवढा तो कॉन्ट्रॅक्ट झालेला असेल. आणि जेवढा मोठा व्हाईट डॉर्फ असेल तेवढी त्याची साईज कमी झालेली राहील, कारण तेवढा त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल पूल जास्त असेल आणि त्यामुळे त्याला काउंटर करण्यासाठी जो इलेक्ट्रॉन प्रेशर जे लागतं ते तेवढं जास्त लागेल आणि त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन प्रेशर क्रिएट होण्यासाठी इलेक्ट्रॉनला तेवढं क्लोज यावं लागेल आणि म्हणून ती साईज आणखी कमी होईल. जर फॉर एक्झाम्पल जर एक चम्मच जर आपण मॅटर त्या व्हाईट डॉर्फ वरचं घेतलं तर ते पृथ्वीवरच्या जे मास आहे पृथ्वीवरचं तर त्याच्या सेव्हरल टन त्याचं मास राहील, एवढी त्याची डेन्सिटी जास्त असेल. तर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हे एक भारतीय शास्त्रज्ञ ज्यांनी या चंद्रशेखर लिमिट बद्दल आपल्याला सर्वात आधी सांगितलं होतं. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की क्वांटम मेकॅनिक्स सेज इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव्ह फास्टर ॲज दे आर स्क्वीज इनटू अ व्हेरी स्मॉल स्पेस. म्हणजेच जेव्हा इलेक्ट्रॉन एकमेकांच्या खूप जास्त जवळ येतील किंवा त्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे ते खूप कमी होईल, तर देन दे मूव्ह व्हेरी फास्टर बिकॉज ऑफ दी प्रेशर, अँड दॅट प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेशर. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन प्रेशर आहे तर हे मॅक्सिमम किती होऊ शकतं, तर हे मॅक्सिमम त्यावरून आपण जास्तीत जास्त कुठला स्टार हा त्या व्हाईट डॉर्फ या स्टेजमध्ये इक्विलिब्रियम मध्ये राहू शकतो त्यासाठी तर त्याकरता 1.4 मास ऑफ द सन एवढं मास आपल्याला मिळतं. म्हणजे या चंद्रशेखर लिमिट नुसार ज्यांनी हे जे मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेशर जे आहे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, तर त्यावरून मॅक्सिमम जो स्टार आहे जो व्हाईट डॉर्फ होऊ शकतो किंवा त्या व्हाईट डॉर्फचं मॅक्सिमम मास हे 1.4 मास ऑफ द सन राहू शकतं. तर हे जे व्हाईट डॉर्फ्स आहेत तर मोस्टली त्यांची एक बायनरी सिस्टीम असते, त्याबद्दल आपण काही फास्ट मी थोडं घेतोय. ओके. तर हा थोडा थेरॉटिकल पार्ट. तर त्यानंतर आपण न्यूट्रॉन स्टार वरती येऊ. आता सांगितल्याप्रमाणे जर 1.4 पट सूर्याच्या मासच्या जास्तीत जास्त हे व्हाईट डॉटचं मास असू शकतं, पण जर त्याही पेक्षा जर जास्त असेल, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन प्रेशर आहे तर ते ग्रॅव्हिटेशनल पूलला कॉन्ट्रॅक्ट करू शकणार नाही, म्हणजे त्यानंतरही ग्रॅव्हिटेशनल पूल हा राहील आणि त्या स्टारचं कॉन्ट्रॅक्शन होत राहील. आणि एक स्टेज अशी येईल की इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन हे एकत्र येऊन न्यूट्रॉन तयार होतील, म्हणजे कम्प्लीट कंपोजिशन त्या स्टारचं हे न्यूट्रॉन राहील आणि म्हणून याला आपण न्यूट्रॉन स्टार असं म्हणतो. आणि या न्यूट्रॉन स्टारची एवढी जास्त डेन्सिटी राहील की जर पेपर क्लिप एवढं जरी आपण मॅटर त्या न्यूट्रॉन स्टारवरचं घेतलं तर त्याचं जे मास आहे तर ते माउंट एव्हरेस्ट पेक्षा सुद्धा जास्त राहील. ओके. सो दिस इज अबाउट दी न्यूट्रॉन स्टार लिमिट, ज्याप्रमाणे आपण चंद्रशेखर लिमिट
सांगितलं होतं व्हाईट डॉर्फ साठी की जेव्हा एखादा स्टार त्याची इव्हॉल्युशनची लास्ट स्टेज पार करेल म्हणजे त्याच्यावरचं पूर्ण फ्युएल संपेल तेव्हा तो व्हाईट डॉर्फ मध्ये कन्वर्ट होईल. तर कुठला स्टार हा व्हाईट डॉर्फ होऊ शकतो तर जवळपास 1.3 किंवा 1.4 मास ऑफ सन जर असेल मॅक्सिमम त्याचं तर तो व्हाईट डॉर्फ होऊ शकतो. पण जर त्यापेक्षा जास्त मास असेल तर त्याचं कन्व्हर्शन न्यूट्रॉन स्टार मध्ये होईल. जर त्याचं त्यानंतर हे एक ब्लॅक होल त्यानंतरची स्टेज. आता आपण स्टारचं जे इव्हॉल्युशन पाहिलं तर त्या स्टारच्या इव्हॉल्युशन मध्ये त्याची जी डेट अवस्था आहे तर त्याच्यामध्ये व्हाईट डॉर्फ किंवा न्यूट्रॉन स्टार येईल. तसाच ब्लॅक होल हा एक ही सुद्धा अवस्था त्या स्टारची राहू शकते. तर ब्लॅक होल म्हणजे काय तर असा एक ऑब्जेक्ट ज्याची ग्रॅव्हिटी एवढी जास्त आहे की लाईट सुद्धा त्यामधून बाहेर पडू शकणार नाही. तर massive star supernovae can make a black hole if enough mass falls into core. जर आता न्यूट्रॉन लिमिट किंवा व्हाईट डॉट लिमिटच्या आपण बद्दल बोललो. आता यापेक्षा जर जास्त मास जर शिल्लक म्हणजे नोवा ऍक्च्युली सुपरनोवा एक्सप्लोजन जी स्टेज आहे की सुरुवातीला सांगितलं की फ्युएल संपल्यानंतर त्याचं एक एक्सप्लोजन होईल, तो स्वेल होईल आणि एक्सप्लोड होईल, त्याला आपण एक्सप्लोजन म्हणतो किंवा सुपरनोवा एक्सप्लोजन म्हणतो. तर ते सुपरनोवा एक्सप्लोजन झाल्यानंतरचं जे मास शिल्लक राहतं तर त्या शिल्लक मास मधून व्हाईट डॉर्फ किंवा न्यूट्रॉन स्टार किंवा ब्लॅक होल होऊ शकतो. तर आता त्यासाठी डिफरंट मास कंडिशन आपण सांगितल्या. तर ते जे शिल्लक राहिलेलं मास जे असेल ते 1.4 ऑफ मास ऑफ सन असेल तर त्याचा व्हाईट डॉर्फ होईल. जर ते 3 सोलर मासेस पेक्षा एवढं असेल तर तो न्यूट्रॉन स्टार होईल आणि त्यापेक्षा म्हणजे जवळपास 8 सोलर मासेस एवढं किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर इट विल टर्न इनटू दी ब्लॅक होल. तर हे साधं इक्वेशन याला आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणतो. तर जेव्हा ही ग्रॅव्हिटी वाढेल म्हणजे या दोन मासेस मधलं जेव्हा अंतर कमी होईल तर ऑब्व्हियसली हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्या दोघांमधला वाढेल आणि त्यामुळे जो एस्केप स्पीड जो आहे त्याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी सुद्धा असं म्हणतो की कुठलाही ऑब्जेक्ट त्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर निघण्यासाठी मिनिमम जी इनिशियल व्हेलॉसिटी त्याची त्या ऑब्जेक्टची लागेल त्याला आपण एस्केप व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. तर जेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा जेवढी ग्रॅव्हिटी त्या ऑब्जेक्टची किंवा त्या स्टारची असेल तर तेवढा जास्त एस्केप व्हेलॉसिटी त्याला लागेल. तर हा जो स्पीड आहे एस्केप स्पीड किंवा त्याचा जो स्क्वेअर आहे तर इट इज इक्वल टू 2g इंटू मास ऑफ दॅट स्टार डिवायडेड बाय रेडियस. तर हा त्याचा फॉर्म्युला राहील ज्याच्यावरून आपल्याला त्याची एस्केप स्पीड किंवा एस्केप व्हेलॉसिटी काढता येईल. सो जर ही जी मास डिवायडेड बाय रेडियस हा जो रेशो आहे तर हा खूप जास्त झाला म्हणजे मास खूप जास्त असेल आणि रेडियस खूप कमी असेल तर डेन्सिटी ऑब्व्हियसली म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची जी डेन्सिटी आहे ती खूप जास्त राहील आणि त्या खूप जास्त डेन्सिटी जर असेल तर ऑब्व्हियसली तो जो एस्केप स्पीड जो असेल कुठल्याही ऑब्जेक्टला त्या स्टार पासून किंवा त्या मोठ्या ऑब्जेक्ट पासून एस्केप होण्यासाठी जो इनिशियल स्पीड लागतो तर तो जास्त लागेल. आणि हा जेव्हा एस्केप स्पीड हा c एवढा होतो तर त्या केसमध्ये तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो मॅसिव्ह ऑब्जेक्ट आहे तर तो ब्लॅक होल होतो. तर द सरफेस ऑफ द ब्लॅक होल इज द रेडियस of which the escape speed equals to the speed of light.
आणि तो जो सरफेस आहे तर त्याला आपण इव्हेंट हॉरायझन असं म्हणतो. तर ऍक्च्युली हा जो इव्हेंट होरायझन असेल तर ऍक्च्युली इट इज ए सरफेस अराउंड द ब्लॅक होल. इट इज नॉट एक्झॅक्टली ऑन द साइज ऑफ द ब्लॅक होल, बट इट इज द region of the influence of the black hole where the escape velocity of any other object is greater than c. Means any object, even light, cross that event horizon, it cannot escape. And this radius, which is the radius of the that event horizon, means it's a spherical surface around the black hole in which the gravitational influence of the black hole is such that the escape speed is equal to c. The radius of that spherical surface is known as Schwarzschild radius. Okay, so the singularity. Beyond the neutron star limit, no known force can resist the crush of gravity. आपण सुरुवातीलाच बघितलं की सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन प्रेशर जे होतं ते त्या ग्रॅव्हिटेशनल कोलॅप्स किंवा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्ट्रॅक्शनला रेजिस्ट करतं. न्यूट्रॉन स्टार मध्ये न्यूट्रॉन प्रेशर रेजिस्ट करतं. पण जर मास, जर रेमेनंट मास सुपरनोवा एक्सप्लोजन नंतर स्टारचं जे शिल्लक राहिलेलं मास आहे ते जर 3 टाइम मास ऑफ सन किंवा अप टू 8 मास ऑफ सन जर असेल तर कुठल्याच प्रकारचं प्रेशर हे त्या ग्रॅव्हिटेशनल पूलला रेजिस्ट करू शकत नाही आणि म्हणून ते कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्ट होत जाईल अँड इट विल बी एंडेड इनटू ए सिंगल पॉइंट, ज्यालाच आपण सिंग्युलॅरिटी असं म्हणतो. म्हणजे असा पॉइंट ज्याची डेन्सिटी ही इनफायनाईट झालेली असेल. आणि ही जी डेन्सिटी आहे तर ती एवढी जास्त आहे आणि त्या डेन्सिटीमुळे अर्थातच त्याची जी ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स जो असेल तो खूप जास्त असेल. तर काही इथे इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स इथे दाखवलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सो दीज आर दी 2 rockets. So the rockets within the event horizon of the black hole moves very slowly. इथे मी ट्राय करत होतो पण हे जे ॲनिमेशन तयार केलेलं होतं तर हे ॲनिमेशन इथे रन होत नाहीये. ओके, तर so we can't see it, as we have said that even light cannot be escape from its gravitational influence. Okay. तर आता आपण स्टारच्या डेथ बद्दल आपण बोललो. तर आता आपण इव्होल्युशन पिरियडचा जो इनिशियल काळ म्हणजे त्याचं जे बालपण असतं त्याच्याबद्दल बोललो. तर त्याला आपण नेब्युला असं म्हणतो. तर नेब्युला म्हणजे काय? इट्स ए क्लाउड्स ऑफ गॅसेस. So there are different nebulas. %90 hydrogen and 10% helium, and
trace amount of heavier elements. So this cloud consists of the hydrogen and helium and other heavier elements too, because those which have came closer together and get they get fused to each other. So in this way, they can form the different elements, higher elements, and okay, so there are different type of nebulae. There are 5 main types of nebulae. One is known as emission, reflection, and dark nebulae, planetary nebulae, and supernova remnants. So this is the emission nebulae. So it is usually red. So you can observe in the dark night through the binocular. You can. So these are the clouds of high temperature gas. So which are energized by ultraviolet light from the nearby star. तर हे जे क्लाउड्स आहेत या क्लाउड्स मध्ये जो गॅस आहे तर इट्स ए huge amount of gas and it is contracting so that its temperature is very high. So when the lights, ultraviolet light from the nearby star will fall onto this cloud, it will it will shine with the red color. Then when after further contracting, it will results into a single star or number of stars. So this is called the nursery of stars. म्हणजे या हे जे क्लाउड्स आहेत किंवा हा जो नेब्युला आहे तर याच्या कॉन्ट्रॅक्शन मधून याचे डिफरंट पार्ट्स जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतील तर त्यापासून स्टार्स तयार होतील. तर या ठिकाणी आपल्याला स्टारचा जन्म होतो असं आपण म्हणतो. तर काही जे नेब्युले आहेत तर दे आर युजुअली ब्लू. सो दीज आर दी क्वाइट लेस डेन्स clouds and they when reflect the light from the nearby star, they appear as a blue. Then dark nebulae. So these dark nebulae are so dense that they block the lights coming from the background. So these are called planetary nebulae. So these are the shells of gas usually thrown out when the star similar to the sun die. जे आपण सुरुवातीला सांगितलं की एखादा स्टार डेड झाल्यानंतर किंवा त्याच्यावरचं फ्युएल संपल्यानंतर तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये कॉन्ट्रॅक्शनच्या एका स्टेजला पोहोचल्यानंतर तो त्याची जी आउटर शेल आहे तर ती आउटर शेल बाहेर फेकून देतो त्याला आपण आणि त्यासोबतच एक एनर्जी त्याच्यामधनं बाहेर पडते त्याला आपण सुपरनोवा एक्सप्लोजन असं म्हणतो. तर त्या सुपरनोवा एक्सप्लोजन मध्ये जे निघालेलं जे मॅटर आहे सो दॅट विल बी अ प्लॅनेटरी नेबुला. आर त्याची जी साईज आहे तर ती जवळपास 1 लाईट इयर एवढी राहील. जरी याचं नाव प्लॅनेटरी नेबुली आपण म्हटलं तरी या प्लॅनेटशी याचा तसा डायरेक्ट संबंध नाही. त्यानंतर हे सुपरनोवा रेमिनंट जो आहे तो त्यातलाच एक प्रकार आहे.
Hello. Hello, sir. Hello, Nakwar sir. Hello, hello, Uh, hello. Your sound is not clear, sir. Yes, sir. Your technically problem little bit, sir. Yes. हॅलो, येतोय का आवाज? येतोय सर आता. हा, तर मला वाटतं आपण इथे थांबूया. बरं, ठीक आहे, sir. Now the session is open for the discussion. If you have any queries, any questions, you may ask to the Nakure sir. From the students, does you have any difficulty? Okay, sir. Nakure sir. Hello. हा, बोला, येतोय आवाज. हा, माझा आवाज येतोय ना? हो हो. हा सर. काही नाही, आपण डिस्कशन करूया. एक तुम्हाला थोडे 2-3 प्रश्न होते, तर आपण तो मोकळ्यापणे आपण बिलकुल. बोलूया आपण. विचारा, विचारा. हा हा. तर काय म्हणजे अडचण तर नाही ना? नाही नाही नाही, काहीच अडचण नाही. काही अडचण नाही ना म्हटलं? नाही, हा, अडचण सर. नाही. आज थोडस मला प्रॉब्लेम होता, हा, पण आज ठीक आहे. तुम्हाला वेळ दिला असल्यामुळे हा. ठीक आहे ना, बोल, विचारा ना तुम्ही. सर, मला असं म्हणत तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही डिस्कशन करत असताना बेटेल स्टार बद्दल बोललेला आहे. हो हो. नंतर तुम्ही असं बोलला की की हा जो स्टार आहे तो आता अंतिम क्षणामध्ये येतो. हो हो. म्हणजे आता तो अंतिम क्षणामध्ये केव्हा तो डेड होईल, मृत होईल ते सांगता येत नाहीये. हा मग आता हा तर स्टार आहे, बेटेल हा स्टार आहे. हा. मग ह्याचा स्टार आहे, मग ह्याचं मास देखील कम्पॅरेटिव्हली फार जास्त असलं पाहिजे. मग असं असताना मग जेव्हा तो डेड होईल तेव्हा त्याच्यानंतर तो ब्लॅक होल मध्ये का कन्वर्ट होणार नाही? तर तो ब्लॅक होल मध्ये नाही, तर त्याचं जे आपण डिस्कस करताना त्या गोष्टींबद्दल बोललो की डेट, कुठलाही स्टार डेट झाल्यानंतर त्याच्या म्हणजे एकतर तो व्हाईट डॉर्फ होऊ शकतो, न्यूट्रॉन स्टार होऊ शकतो किंवा ब्लॅक होल होऊ शकतो. तर जर 1.4 मास ऑफ सन, कारण याची जी स्टेज आहे, तर काय होईल आता की तो त्यावरचं जे हायड्रोजन आहे किंवा जे फ्युएल आहे, जे ज्या फ्युएलमुळे म्हणजे जी काही प्रोसेस, न्यूक्लिअर फ्युजन प्रोसेस त्याच्यावरती होते आणि मग त्या प्रोसेसमध्ये जी काही एनर्जी इव्हॉल्व होते, तर ती इव्हॉल्व झालेली एनर्जी आहे, तर ते त्या स्टारच्या ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्ट्रॅक्शनला थांबवते. पण जेव्हा ते फ्युएल संपेल तेव्हा तो जो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्ट्रॅक्शन आहे त्याचं, त्या स्टारचं, ते होईल आणि त्याची डेन्सिटी वाढत जाईल. तर एका सिच्युएशनला काय होईल, तो एक्सप्लोड होईल. ते आउटर जी शेल आहे त्याची, तर ती बाहेर पडून जाईल, तो बाहेर फेकेल त्या ग्रॅव्हिटेशनल, कारण बाहेरचं टेम्परेचर खूप जास्त वाढलेलं असेल, म्हणजे इनर जो भाग आहे तो जास्त डेन्स असेल आणि बाहेरचा जो भाग आहे तर तो कमी थोडासा डेन्स असल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर एवढं जास्त झालेलं असेल कॉन्ट्रॅक्शनमुळे अर्थात, तर त्यामुळे ते एकदम बाहेर फेकल्या जाईल, त्याला आपण एक्सप्लोजन म्हणतो. तर त्या एक्सप्लोजन मधून जे शिल्लक राहिलेलं जे मास आहे, तर ते मास किती राहील यावरती त्याची पुढची स्थिती, म्हणजे तो व्हाईट डॉर्फ असेल, न्यूट्रॉन स्टार असेल की ब्लॅक होल असेल, हे डिपेंड राहील. ते जे शिल्लक राहिलेलं मास असेल, तर ते जर 1.4 मास ऑफ सन एवढं असेल, तर तो जास्तीत जास्त एवढं असेल, तर तो व्हाईट डॉर्फच राहील. तर व्हाईट डॉर्फ तो का राहील याचं कारण सुद्धा मी सांगितलेलं आहे की व्हाईट डॉर्फ म्हणजे काय, तर कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे ऍटॉमिक स्ट्रक्चर, म्हणजे त्याच्या ग्रॅव्हिटेशनल पूल जो आहे तो अतिशय जास्त आहे, तर तो स्टार कॉन्ट्रॅक्ट होत गेलाय. तर कॉन्ट्रॅक्ट होताना काय होईल, त्या प्रेशर, एवढं जास्त प्रेशर असेल की जे ऍटॉमिक स्ट्रक्चर आहे ते कोलॅप्स होऊन जाईल. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन असं सेपरेट त्याच्यामध्ये होईल. तर आता इलेक्ट्रॉन जे आहे, तर इलेक्ट्रॉनचं जे प्रेशर आहे, म्हणजे जसं जसं कॉन्ट्रॅक्ट होईल तर ते इलेक्ट्रॉन प्रेशर वाढेल, कारण क्वांटम मेकॅनिक्स आपल्याला सांगतंय की जेवढे इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, म्हणजे जेवढे जास्त आपण जवळ आणू,
तर तेवढा त्याचा स्पीड वाढतो आणि त्या स्पीड मुळे जे काही प्रेशर क्रिएट होईल किंवा जे टेम्परेचर आणि त्याच्यामुळे जे प्रेशर राहील तर ते प्रेशर या व्हाईट डॉर्कच्या ग्रॅव्हिटेशनल पुलला थांबवू शकतं. म्हणजे जर मास 1.4 मास ऑफ सन एवढं किंवा याच्यापेक्षा कमी असेल तर हे ग्रॅव्हिटेशनल जे प्रेशर आहे ते सफिशियंट आहे त्याचं फर्दर जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते थांबवण्यासाठी. त्यामुळे याची जी लास्ट स्टेज राहील ती व्हाईट डॉर्फ ही राहील. पण जर याही पेक्षा जास्त मास शिल्लक राहिलं, समजा 3 टाइम्स मास ऑफ सन जेवढा जे आहे त्याच्या एवढं जर मास जर शिल्लक राहत असेल तर मग हे इलेक्ट्रॉन प्रेशर जे आहे ते त्याला थांबवू शकणार नाही त्या कॉन्ट्रॅक्शनला. म्हणजे तो आणखी कॉन्ट्रॅक्ट होत जाईल. तर या कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये शेवटी काय होईल की प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन एवढे जवळ येतील की ते एकत्र येतील आणि त्याचे पण न्यूट्रॉन्स तयार होतील. म्हणजे फायनली त्याचे जो कॉन्स्टिट्युएंट आहे फक्त तो न्यूट्रॉन राहील त्या स्टारचा, म्हणून त्याला आपण न्यूट्रॉन स्टार म्हणतो. आणि न्यूट्रॉन सुद्धा एक त्याला पण फर्मिऑन असं म्हणतो. जसं इलेक्ट्रॉन हा फर्मिऑन आहे तसं न्यूट्रॉन पण फर्मिऑन आहे. तर हा न्यूट्रॉनचं जे प्रेशर जसं इलेक्ट्रॉनचं प्रेशर होतं की फर्मिऑन आहे म्हणजे तो पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फॉलो करतो. तर एका क्वांटम स्टेटमध्ये 2 न्यूट्रॉन येऊ शकणार नाही, म्हणून ते एका विशिष्ट अंतरापेक्षा क्लोज येऊ शकणार नाही आणि मग तो जो प्रेशर असेल ते अपोजिशन राहील कॉन्ट्रॅक्शन साठी न्यूट्रॉनच्या. तर ते अपोजिशन ते त्या स्टारच्या कॉन्ट्रॅक्शनला थांबवेल आणि मग तिथे जे इक्विलिब्रियम जे काही साईज येईल त्याची तर तो न्यूट्रॉन स्टार म्हणून शिल्लक राहील. आता याच्यापेक्षाही जास्त रिमेनंट मास शिल्लक जर राहत असेल तर मग त्याची जी स्टेज आहे ती ब्लॅक होलला जाऊ शकते. म्हणजे तिथे न्यूट्रॉन प्रेशर जे आहे ते सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल पुलला थांबवू शकणार नाही. म्हणजे त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन हे कंटिन्यू होत राहील टिल इट रीच टू दी सिंग्युलॅरिटी. त्याला आपण सिंग्युलॅरिटी असं म्हणतो. तर आता हे जे या बेटलगुजचं जे एक्सप्लोजन होईल सुपरनोवा एक्सप्लोजन तर त्यानंतर रिमेनंट मास किती आहे याच्यावरती त्याची पुढची जी अवस्था आहे ती डिपेंड राहील. ओके, थँक्यू सर. दुसरं एक होतं सर, म्हणजे आपण मला असं म्हणायचं आहे की पाठीमागे बातमीमध्ये वाचण्यात आलं, न्यूज चॅनलवर देखील होतं पहा, त्या अमेरिकेनं अधिकांश त्यांनी बातमी काय त्यांनी झाकून ठेवली, त्यांनी एक्सपोज केली नाही म्हणून त्या संदर्भामध्ये. आणि एनिवन त्या अमेरिकेमध्ये एक एरिया F51 म्हणून काहीतरी असा आहे, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया आहे, तिथे तुम्हाला जायला परमिशन नाहीये. हॅलो. हो 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 हो. मग त्याच्यामध्ये कितपत सत्य आहे बरं ते? आता कसं आहे तर तो जो एरिया ज्याच्याबद्दल सांगितलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल बऱ्याच कथा न्यूज मध्ये येत असतात. हो. आता त्याच्याबद्दल सत्य कितपत आहे म्हणजे कुठलाही सायंटिस्ट जो आहे तर त्याचं काम असतं कुठलंही सत्य कुठल्याही म्हणजे घटना असेल किंवा कुठलीही स्थिती असेल त्याबद्दलचं जे सत्य आहे ते लोकांना सांगणं हे त्याचं काम असतं. आणि तर ते त्याचं कर्तव्य आहे इनफॅक्ट. तर त्याने ते सांगायला पाहिजे. आता काही गोष्टी अशा आहेत म्हणजे अमेरिकेसारखा देश त्यांच्या बऱ्याच गोष्टी आपल्यासाठी हिडन आहेत. हो. तर मग ते म्हणजे हा लपवालपीचा भाग आहे त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या देशाच्या स्ट्रॅटर्जीचा भाग आहे की त्याच्या मागे काही सायंटिफिक रिझन आहे. हे जोपर्यंत आपल्याला सायंटिस्ट येऊन सांगणार नाही तोपर्यंत आपण कुठल्याच न्यूजवर विश्वास ठेवू शकत नाही. बरोबर. कारण त्यांनी पाठीमागे फोटोग्राफ त्यांनी हे केलं, पब्लिश केलं म्हणून म्हटलं ना. नाही आता ह्या तर गोष्टी कायम, कारण आपल्याला काहीतरी ऍडव्हेंचर गोष्टी आपण नेहमी मानवाचा स्वभावच आहे की आपल्याला जास्त त्याच्यात इंटरेस्ट असतो आपण आणि ते ऐकतो आणि जास्त विचार न करता आपण काही गोष्टींवर विश्वासही ठेवतो. जसं आपण आता म्हणजे काही आताच नाही तर नेहमीच पृथ्वी नष्ट होणार आहे किंवा विश्व नष्ट होणार आहे अशा गोष्टी येत असतात, अशा पुढे येत असतात. तर आता अर्थात पृथ्वी किंवा जी आपली सोलार सिस्टीम आहे किंवा युनिव्हर्स आहे ही नष्ट होण्यासाठी खूप सारे कारण आहेत.
म्हणजे कुठल्याही कारणामुळे ती नष्ट होऊ शकते एवढे कारण आहेत. हम्म. त्यामुळे कदाचित असं होऊ शकते की आपण एखाद्या वेळेस नष्ट झालो हे कुणी आधी प्रेडिक्टही केलेलं नसेल नाही. किंवा करू शकणार नाही, अशी आपली स्थिती होऊ शकते. त्यामुळे कधी काय होईल, पृथ्वी नष्ट होईल हे असं कोणी भविष्याने किंवा कुठल्या याने सध्या तरी सांगता येत नाही. जे आपल्याला ज्ञात आहे, कारण युनिव्हर्स हे अतांग आहे आणि हो. याच्यामध्ये आपण कुठपर्यंत पोहोचलो हेही आपल्याला माहिती नाही. माहिती, बरोबर. त्यामुळे त्यामुळे याचा अंत कधी होणार हे निश्चित आपल्याला सांगता येत नाही. जर ते आपल्या जवळचं रिजन एखादं रिझन असेल, म्हणजे जे आपल्या म्हणजे जे आपला जो दृष्टिक्षेप आहे, आपला म्हणजे जी जी काही टेक्नॉलॉजी आता आपण ऍडव्हान्स झालं किंवा सायन्स जिथपर्यंत पोहोचलेलं आहे, त्याच्यानुसार त्याला दिसणारे जे धोके आहेत त्याच्यावरून ते प्रेडिक्ट करू शकतं की हा धोका आपल्याला आहे, याच्यामुळे ही सृष्टी नष्ट होणार आहे. पण याच्या बाहेरचे धोके जे आपण अजूनही पाहू शकलेलो नाही त्याबद्दल आपल्याला सांगता येणार नाही. बरोबर. आणि Okay. असे बरेचसे आहेत, म्हणजे जसं आपण आता या सुपर बेटल गुज बद्दल बोललो, तर या बेटल गुजचं जे एक्सप्लोजन होईल, तर या एक्सप्लोजन कुठपर्यंत जाऊ शकतं हे एक्सप्लोजन, तर याचा आपण अंदाज आपण बांधलेला आहे. तर त्याच्यापासून म्हणजे त्यामुळे सोलर सिस्टीमला कुठलाही धोका राहणार नाही, कारण जवळपास 650 प्रकाश वर्ष तो आपल्यापासून दूर आहे. त्यामुळे ते एक्सप्लोजन आपल्याला त्याचा इफेक्ट होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, जर त्याचा ब्लॅक होल झाला असता, म्हणजे अर्थात तो ब्लॅक होल होणार नाही, तर झाला जर असता, तर त्याच्यामधून जे रेडिएशन्स बाहेर पडतात, तर ते रेडिएशन जे आहेत त्याच्या जर सरळ रेषेत आपण आलो तर मग आपण नष्ट होऊ. पण तेही शक्यता नाही, म्हणजे ती आपण सांगितलेली आहे की तसंही होणार नाही आहे. जे काही ब्लॅक होल ऑलरेडी तयार झालेले आहेत, तर त्याच्यापासून येणारे जे रेडिएशन जे आहेत, तर त्याच्यापासूनही तेही आपल्या बऱ्याच अंतरावरून सध्या जात आहेत, त्यामुळे त्याच्यापासूनही धोका नाही. तर हे धोके आपल्याला माहीत असणारे धोके होते. आता याच्या व्यतिरिक्त खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला अजूनही माहिती नाही. माहित नाही, बरोबर. Okay, thank you, sir. Now the last session is to express a vote of thanks. Friends, I am thankful to Honorable Principal Dr. G.K. Kakade sir for giving us his valuable time and helped and guided to organize such a wonderful event, the Secrets on the Sky. Again, I am thankful to the Professor Pankaj Nagpure sir for delivering his today's lecture on the title, The Secrets in the Solar System. And he has given his lecture very interesting way, in a simple way, and quite understandable to the students. The lecture was quite helpful to the students in determining their future career. I hope that our students will get enough knowledge and will inspire to develop their career in the astrophysics. I am personally thankful to the Pankaj Nagpure sir. Again, I am thankful to our Vice Principal, Major Dr. M. Gaikwad sir, and Mr. M. Zogade sir for sharing their time. Again, I am thankful to my dear colleagues who have given their time and helped us to organizing this event. Lastly, I am thankful to the students and participants who have participated in this session from the different regions of the state. And I am thankful to our technical staff members, Mr. Sayar sir and Vijay Kumar Kumbhare sir, for helping us in organizing this event. Now, with the permission of the principal, I declare that the today's session is over. Thank you, sir.